जय जगन्नाथ पिला माने आशा करे तुम माने बहुत भलरे थिबो। मु रिंकी मु मध्य बहुत भलरे अछि। मु आज आपण मानक पाखकु सत्व विधि कोन आ परे गोटे फुल वीडियो नै आसीची। वीडियोटी जदि तुम मानकर पसंद आथिला ताहेले निश्चिंत रूपे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। सत्व विधि कोन पूर्व वीडियो रे मु तुमको नत्व विधि कोन आ परे बहुत भल भाबरे बुझेइथि। नत्व विधि कोन पद मध्यरे न स्थान रे जदि मूर्धेण रहिबो ताहेले आमे ताकू कोन कहिबा नत्व विधि। न स्थान रे जदि आमे मूर्धेण व्यवहार करिबा ताकू आमे नत्व विधि कहउथिले। सेमति सत्व विधि काहाकू कहिबा ना पद मध्यरे दंतेश स्थान रे जदि आमे मूर्धनेश व्यवहार करिबा ताकू आमे कहिबा सत्व विधि। बुझा पड़ला पद मध्यरे दंतेश गोटे वर्ण रूप रे जदि दंतेश रहुथुबो किंतु आमे जेतबेले ताकू शब्द रूप दबा जदि सेठी दंतेश रहुथुबा स्थान रे आमे मूर्धनेश व्यवहार करिबा शब्द रूप रे आमे मूर्धनेश को दंतेश स्थान रे व्यवहार करूथुबा ताहेले आमे ताकू कोन कहिबा सत्व विधि। बुझिला ये जो सत्व विधि विषय रे आमे केमिति जानिबा कि सत्व विधि आमे काहाकू को जगह रे आमे मूर्धनेश व्यवहार करिबा को जगह रे आमे दंतेश व्यवहार करिबा आर गोटे नियम रहिछि। बुझिलो देखो मु तुमको कहबी मूसा एटा कोस मूर्धनेश आमे पिला बेलरू जानिचंती को जगह रे मूर्धनेश रहिबो को जगह रे दंतेश रहिबो। मु कहबी गणेश एटी कोस तालबेश तो आमे को जगह रे दंतेश रखिबा को जगह रे मूर्धनेश रखिबा को जगह रे तालबेश रखिबा आकू पिला बेलरू आमे पढ़िचंती जानिचंती हमकु एथिरे किछि भी डाउट हबनी आमे आराम से गोटे कुन्नी पिला को भी देले से लिखि परिबे। किंतु सेही दिनस आज आमे 10th क्लास को आसिकी पढुचंती कि ए जो मूर्धनेश रखुचंती दंतेश रखुचंती ए जो रखिबार नियमटा कोन को नियम एठी यूज करी कि आमे सेही जगह रे मूर्धनेश रखिचंती सेही जगह रे दंतेश रखिचंती तो ये जो नियम गुड़ा तार जो रही से नियम गुड़ा को आमे जानबे हैला। देखो अकार आउ आकार बुझिलो अकार आउ आकार परे जदि दंतेश थाए ताहेले से दंतेशर कोनोसी परिवर्तन हबो नाही। बुझिलो यदि अकार आउ आकार परे दंतेश रहुथुबो ताहेले से जगह रे आमे किछि भी परिवर्तन करिबा नाही से दंतेश ही रखिबा। देखो मु तुमको कहबी प्रसाद तार वर्ण रूप कोन प्रसादर प र अ दंतेश आ द अ प र अ तापरे रहुची दंतेश प्र प र अ एटा हे गला प्र सा स आ द द अ देखिलो तीन खंड मु करली ना प्र सा द एटी कोन प र अ बरे रहिला सा स बुझिलो एठी देखो अकार परे स अछि तो आमे जेतबेले प्रसाद को शब्द रूप भाबे व्यवहार करिबा एठी आमे दंतेश ही रखिबा आमे दंतेश रखन्ते कि नाही तो काहे कि दंतेश रखन्ते बे जानिलो कारण तार वर्ण रूप रे दंतेश पूर्वरु अ अछि माने अकार अछि। सेमति मु कहिबी आस्तिक आर वर्ण रूप कोन आ दंतेश त हर्षई क अ आस्तिक तार वर्ण रूप हला तो एठी आ परे अछि दंतेश आ स्ति क आ स्ति कोन स त हर्षई तो बुझिलो एठी कोन हला आकार परे अछि स तो एठी आमे तो आस्तिक लेखुचंती
एठी आमे दंतेश लेखन्ति कि नाही? एठी आमे मूर्धन्येश लेखन्ति कि तालबेश लेखन्ति कि नाई ना? एठी आमे दंतेश लेखन्ति ना? तो सी कहूची अकार आउ आकार परे जदि वर्ण रूपरे दंतेश थिबो ताहेले आमे शब्द रूपरे दंतेश ही व्यवहार करिबा बुझिल सेठी आमे मूर्धन्येश कि तालबेश किछि व्यवहार करिबा नाही अकार आउ आकार परे जदि दंतेश रुहे ताहेले आमे ताकु शब्द रूपरे दंतेश बोली व्यवहार करिथाउ सेमती तार द्वितीय नियम जानिबा कोन द्वितीय नियम कहूची हर्ष इकार दीर्घ इकार हर्ष उकार दीर्घ उकार एकार ऐकार उकार मन रहिला को कार हर्ष इकार दीर्घ इकार हर्ष उकार दीर्घ उकार एकार ऐकार औकार आ ध्यरे ए जो कार गुडा रहिला एही कार जदी गोटे वर्ण रूप रे रहुची ए जो वर्ण रूप रे एही कार पर जदी हमर मूर्धन्येश थिबो माने हर्ष इकार दीर्घ उकार हर्ष उकार दीर्घ उकार एकार ऐकार औकार आ पर जदी गोटे वर्ण रूप रे मूर्धन्येश अछि ताहाले शब्द रूप रे आमे मूर्धन्येश ही लेखिबा बुझिलो एठी मूर्धन्येश को परिवर्तन करिबा नाही सेही मूर्धन्येश ही रहिबो बुझिलो एटा होची तार द्वितीय नियम सेमती गोटे उदाहरण दउची सुन मु कहबी निषाद निषादर वर्ण रूप कोन न हर्षई मूर्धन्येश आ द अ एठी कोन हला हर्ष इकार परे अछि मूर्धन्येश तो आमे जेतबेले गोटे शब्द रूप दबा को निषाद जेतबेले आमे कहिबा बा लेखिबा आमे मूर्धन्येश ही लेखन्ति ना एठी आमे मूर्धन्येश को परिवर्तन करिबा कि ना तो आमे जो निषाद रे मूर्धन्येश पिला बेलु लेखि आसुतिले काहे कि मूर्धन्येश लेखुतिले बे जानि त आरो गोटे नियम थाए कि हर्ष इकार परे वर्ण रूप रे जदि मूर्धन्येश रहिथिबो ताहले आमे ताकु शब्द रूप रे सेही मूर्धन्येश ही लेखिबा अकार आकार परे जदि दंतेश रहउथबो वर्ण रूप रे ताहले आमे ताकु शब्द रूप रे सेही दंतेश लेखिबा आ हर्ष इकार दीर्घ इकार हर्ष उकार दीर्घ उकार एकार ऐकार औकार आ परे जदि हमर मूर्धन्येश थिबो ताहले आमे ताकु वर्ण रूप रे जदि मूर्धन्येश रहउथबो शब्द रूप रे भी आमे मूर्धन्येश बोली ही व्यवहार करि सेमती मु कहबी गवेषणा गवेषणा को जदि हम वर्ण रूप रे लेखिबा ताहले गवेषणा कोन हबो देख मु कहबी ग अ ब ए मूर्धन्येश अ न आ गवेषणार वर्ण रूप हला गवेषणार वर्ण रूप रे एकार परे अछि मूर्धन्येश बुझिलो एकार परे मूर्धन्येश रहिला तो एठी हमें कोन करिबा शब्द रूप एठी कोन रखिबा सेही मूर्धन्येश ही रखिबा तार शब्द रूप आमे मूर्धन्येश रखिकी ही व्यवहार करिबा गवेषणा रे मूर्धन्येश ही रुहे एठी आमे दंतेश कि तालबेश रखि परिबा नाही तो बुझिलो एठी मूर्धन्येश आमे काहे कि रखिले काहे कि ना एटा एकार परे मूर्धन्येश रहिछि तार वर्ण रूपटा एकार परे मूर्धन्येश अछि तो एठी हमर सेही मूर्धन्येश ही रहिबो तो से द्वितीय नियम कोन कहिला इकार हर्ष इकार दीर्घ इकार हर्ष उकार दीर्घ उकार एकार ऐकार औकार जदि तिकी सब कार परे हमर वर्ण रूप रे मूर्धन्येश रहुछि ताहले आमे ताकु शब्द रूप रे मूर्धन्येश बोली ही व्यवहार करी चलो एबे जानिबा तृतीय नियम कोन कहूछि तृतीय नियम कहिछि जदि गोटे पद रे क वर्ग कोन कोन क ख ग घ उ एतिकी रहे क वर्ग रे आमे समस्त जानि चंदी से कहूछि क वर्ग आउ र कार आ परे जदि दंतेश थिबो ताहेले आमे
ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଦନ୍ତେସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମୁଦ୍ନେଶ। ଗୋଟେ ପଦରେ ଯଦି କ ବର୍ଗ ଆଉ ରକାର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ମୁଦ୍ନେଶ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣ। ମୁଁ କହିବି ଚିକିତ୍ସା। ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶବ୍ଦ ରୂପରେ? ମୁଦ୍ନେଶ। କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କଣ ହବ? ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହବ ଚ, ହର୍ଷଇ, କ, ଦୀର୍ଘଇ, ର, ସ, ଆ। ଏଠି କଣ ହେଲା? ର କାର ପରେ ଅଛି ସ। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଠୁ? ର କାର ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ମୁଦ୍ନେଶ। ମୁଁ କହିବି ଉତ୍କର୍ଷ। ହର୍ଷଉ, ତ, କ, ଅ, ର, ସ, ଅ। ଏଠି କଣ ହେଲା? ର ପରେ ଅଛି କଣ? ଦନ୍ତେଶ। ଗୋଟେ ର ପରେ ଯଦି ଆମର ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ କଣ ଦବା? ମୁଦ୍ନେଶ। ଏଟା ହଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ନିୟମ। ମନେ ରହିଲା? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ପୁରା ଭଲସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ବିଲକୁଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବନି। ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ରେ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି 10th ଏକ୍ସାମ ରେ MCQ ପଢିଥାଉ, ସବୁଥିରେ ଏଟା ବହୁତ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜମା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଭଲସେ ବୁଝ, ବହୁତ ଇଜିରେ ଏଟା ବୁଝି ହେଇଯିବ। କିଛି ବି ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆ ଭିତରେ। ଏଟାକୁ ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କି ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝ ଆଉ ଫୁଲ ମାର୍କ ରଖିକି ଆସ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଯଦି ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିକି 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଯେମିତି ସେଟା ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏଟା ତାର ତୃତୀୟ ନିୟମ ଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି କଣ କହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଦନ୍ତେଶ ବଦଳରେ ସବୁବେଳେ ମୁଦ୍ନେଶ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦ କଣ? ଦେଖ, ମୁଁ କହିବି ଆବିଷ୍କାର। ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ? ଆବିହି ଯୁକ୍ତ କାର। ଆବିହି, ଆବିରେ ବିସର୍ଗ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦଟେ, ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିଲେ ହବ ଆବିହି ଯୁକ୍ତ କାର। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦ ହେଲା। ତ ସିଏ କହୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦରେ ସବୁବେଳେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମୁଦ୍ନେଶ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ନେଶ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ଆଉ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦ କଣ? ତ ଗୋଟେ ବିସର୍ଗ ଆଉ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମୁଦ୍ନେଶ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମୁଁ କହିବି ନିଷ୍ଫଳ। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଫଳ, ନିଷ୍ଫଳ। ତ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଛି? ଏଟା ଗୋଟେ ନିହି, ନରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ନିହି ଯୁକ୍ତ ଫଳ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଧିଜାତ ପଦ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର କଣ ରହିବ? ମୁଦ୍ନେଶ। ସେ ପଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦବା ତ ସେଠି କଣ ରହିବ? ମୁଦ୍ନେଶ। ବୁଝିଲ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି କଣ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ କହୁଛି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦନ୍ତେଶଟା ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ପଦରେ ସାତ ଲାଗିଛି। ଧୂଳି ସାତ, ଅଗ୍ନି ସାତ, ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି? ସାତ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଦରେ ସାତ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଲାଗିଛି, ତ ସେଠାରେ ଦନ୍ତେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିସାତ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଅଗ୍ନିସାତରେ କୋଉ ସ ରୁହେ? ଦନ୍ତେଶ ରୁହେ କି ନାହିଁ? ଧୂଳି ସାତ, ସେଠି କଣ ରହିଛି?
ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ସାତ ଯୋଉ ପଦରେ ଲାଗିଥିବ ସେ ପଦରେ ଦନ୍ତେଶ ହିଁ ରହିବ, ସେ ପଦରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଧୂଳି ସାତ, କୋଉ ଧୂଳି ସାତରେ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ତାଲବେଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ନା, ଏଠି ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଦନ୍ତେଶ। ସେଇ କଥା ସିଏ ନିୟମ ଆମକୁ ବତଉଛି ଆଉ କଣ। ସାତ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦରେ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର ସେଇ ଦନ୍ତେଶ ହିଁ ରହିବ, ସେଠି ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଜାଣିବା ଏବେ ଷଷ୍ଠ ନିୟମ କଣ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ କହିଛି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ସେ ଆମକୁ ତାପରେ 5ଟା ନିୟମ ଆମକୁ ପୁରା ରୀତିମତ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଲା। କାହାପରେ ଆମର ଦନ୍ତେଶ ରହିବ, କାହାପରେ ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟିରେ ଜଣେଇଲା କି ସତ୍ତ୍ୱବିଧିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ? ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ନାହିଁ କି କମ୍ପଲସରି ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ନିୟମ କହିଲେ ସେଇ ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯୋଉ ପଦରେ ଆମର ଯୋଉ ନିୟମଟି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ଅନୁସରଣ। ଅନୁସରଣ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଛି? ଅନୁସରଣକୁ ଯଦି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦବା ତାହେଲେ ସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କଣ ରହୁଛି? ଅନୁ, ହର୍ଷଉ ରହୁଛି ଦନ୍ତେଶ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର କଣ ରହିବ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହବା କଥା। ମୁଁ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରେ ଜଣେଇଥିଲି ହର୍ଷଇକାର, ହର୍ଷଉକାର, ଦୀର୍ଘଉକାର, ଦୀର୍ଘେଇକାର, ଏକାର, ଐକାର, ଔକାର, ଆପରେ ଆମର ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କାର ପରେ ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର କଣ ରହୁଛି? ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଏଠି ରହିବା କଥା କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି। ତ ଏଟା କଣ କଲା? ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା। ମୁଁ କହିବି ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିସର୍ଗ, ବିସୂଚିକା, ବିସ୍ତାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କହିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କରୁଛି? ନା ତାର ନିୟମର ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ, ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ନିୟମ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କହୁଛି କେତେକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପଦଟା କୌଣସି ନିୟମ କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ, ତୋଷ, ବିଷ, ଭାଷା, ମେଷ, ଚାଷ, କଷା, ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏଇ ପଦ ଗୁଡା କଣ ହେଇଛି? ଆଧରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଧରେ ସବୁଥିରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଅଛି। ଭାଷା, ଭା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଆକାର ସା, ଭାଷା। ମେଷ, ମରେକାର ମେ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ମେଷ। ଚାଷ, ଚରାକାର ଚା, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଚାଷ। ଏଥିରେ ସବୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଭାଷାର ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଆଧରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କହିବା ସମୟରେ। ତ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କଣ କଣ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ? କୋଉଗୁଡା ଆମେ କହିବା ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ପୋଲିସ, ଏଟା କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ସାଲିସ, ପାଲିସ, ନୋଟିସ, ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ? ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ନ, ଓ, ଟ, ହସଇ, ଦନ୍ତେଶ। ଏଠି କଣ ଅଛି? ନୋଟିସ। ଇ ପରେ ହର୍ଷଇକାର ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦନ୍ତେଶ ରହିଲା ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଠି କଣ ରହିବା କଥା? ହର୍ଷଇକାର ଅଛି ମାନେ ଆପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି? ଦନ୍ତେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ
ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏଟା ଆମ ଦେଶଜ ଭାଷା ନୁହଁ, ଏଟା ହଉଛି ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ତ ଏଠି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏଠି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଲାଗୁ ନ ହେଇକି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିର ଯୋଉ ନିୟମ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ନ ରହିକି କଣ ରହୁଛି? ଦନ୍ତେଶ ରହୁଛି। ଏଟା ତ ଆମ ଭାଷା ନୁହଁ, ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ କାହିଁକି ନିୟମଟାକୁ ପାଳନ କରିବା? ବୁଝିଲ କି? ଯଦି ସେଟା ଆମ ଭାଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷା ହିସାବରେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଟା ଆମ ଭାଷା ହିସାବରେ ଆମ ନିୟମ ଅଛି ଏଇଟା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏଟା ତ ବାହାର ଦେଶର ଭାଷା। ବାହାର ଦେଶର ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ଆମ କହିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସ ନୋଟିସ ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ମାନେ ଆମ ନିୟମଟାକୁ ଲାଗୁ ହେଇନି କାହିଁକି ହେଇନି ଆମେ କହିବା? ବାହାର ଭାଷା ହେଇନି ଆଉ, ଆମ ଭାଷା ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ କଣ ଆମ ଭାଷା? ଏଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ସେମିତି ଆପରେ ସେ କହୁଛି ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତେଶ, ବୁଝିଲ, ସେଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ହବ ନାହିଁ। ନୋଟିସ, ବକ୍ସିସ, ପୁଲିସ, ସାଲିସ, ଇସାରା, ହିସାବ, ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ତ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇନି? ଦନ୍ତେଶ ହେଇନି, ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଦନ୍ତେଶ ରୂପେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଏଥର ଜାଣିପାରିଲ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଥିବା କଥା ତ ଥିବ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିବା କଥା ଥିବ। ଏଠି କୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ଦବ? ବୁଝିଲ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି କଣ ଆଉ କୋଉ 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 ନିୟମରେ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବେ ଜାଣିଲ ନତ୍ୱ ବିଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ କି ଭିଡିଓଟି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖ, ତମେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ତମକୁ କଣ ଲାଗିବ କି ହଁ ଯାହା ପଢେଇଲେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିଛ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସିଓର ହେଇ କହିପାରିବନି କି ମତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ବୋଲି। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଯାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପଢିବା ସହିତ ବୁଝିବା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ତମମାନେ ସିନା ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ତମମାନେ ମତେ ନ ଜଣେଇବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମକୁ କଣଟା ଦରକାର? ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର ତମର କୋଉଟା ଦରକାର ବୋଲି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର କି ଏଇଟାର ବୁଝିବାରେ କୋଉଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଗଲା ତ ମତେ କୁହ, ମେସେଜ କର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝେଇବି। କୋଉଟାରେ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ତମର ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି କି କୋଉଟା ଯଦି ତମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ପଡୁଛି, କୋଉ ଟପିକ ରୁ ଅଧିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ନେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।